ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی نظر آئی تھی۔ آج ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی، جس کے سبب سڑک پر گاڑیاں کم دکھائی دے رہی تھی۔ رائما تیزی سے اکلوتی کھڑی ٹیکسی کی جانب بھاگی۔ اس کے سینڈل کی ہیل بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن گھر جا کر تبدیل کرنے میں اسے خاصا وقت لگتا، جس کی وجہ سے اس نے اسی سینڈل کے ساتھ انٹرویو دینے جانے کا سوچا۔ وہ ٹیکسی کے قریب آئی۔ انکل، مجھے اس پتے پر لے چلیں، اس نے موبائل میں ایڈریس دکھاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے گردن ہلائی تھی کہ کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ جلدی چلو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ آنے والے کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اندر بیٹھتے ہوئے کہا، 1 منٹ مسٹر، یہ میری ٹیکسی ہے۔ وہ دونوں آفس کے لیے لیٹ ہو رہے تھے اور ایک ہی وقت میں ٹیکسی روک کر بیٹھ گئے۔ میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، چلو نکلو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ گاڑی کی خرابی کی وجہ سے مجبوراً اسے عام سواری لینا پڑی تھی، ورنہ وہ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا بھی آج بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے، اور آج کل کے باس کتنے سڑیل، کھڑوس اور ہٹلر ہوتے ہیں۔ لڑکی بھی کم نہیں تھی، اس کی میٹنگ کا سن کر اپنے انٹرویو کا بتانے لگی۔ یار، کہاں پھنس گیا ہوں۔ عاشر کی جھنجھلائی ہوئی آواز رائما کو سنائی دی۔ اگر آپ ایک میٹنگ چھوڑ دیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، لیکن اگر میں نے انٹرویو چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا معلوم ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا باپ نکما ہے، کماتا نہیں ہے۔ میں معصوم جان، دیکھیں کتنی عمر ہے میری، اور مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے۔ آپ شکل سے امیر لگتے ہیں، اگر یہ ٹیکسی چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی تو لازمی طوفان آئے گا۔ میرے شوہر نے مجھے مارا تو کیا آپ آئیں گے بچانے؟ نہیں نا۔ اس وقت یہ ظالم دنیا مزے سے سوئی ہوئی ہوگی، اور میں معصوم لڑکی ظلم کا شکار ہو رہی ہوں گی۔ کبھی سوچا ہے؟ وہ بہت زیادہ بولتی تھی۔ عاشر آفریدی کے کان سن ہونے لگے۔ پہلے ڈرائیور مجھے چھوڑ دے، پھر تمہیں چھوڑ دے گا۔ تمہارا باس کون ہے مجھے بتاؤ، میں بات کروں گا، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اس نے زندگی میں اتنا ایک ساتھ نہیں بولا تھا، نہ سنا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس منحوس باس کو میں کیسے جانتی ہوں گی؟ انٹرویو دینے جا رہی ہوں، رشتہ پکا کرنے نہیں، جس کا میرے پاس نمبر ہوگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا باس اڑیل کھڑوس ہی ہوگا؟ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ڈرائیور بیٹھا دونوں کو شیشے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ رائما بالکل اس کے ساتھ جانے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیچارہ ڈرائیور ان دونوں کی بحث میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ تم بیٹھو یہاں، میں جا رہا ہوں، آئندہ کبھی تم سے ملاقات نہ ہو، عاشر آفریدی نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ اس کے ڈیڈ نے بڑی ذمہ داری دی تھی۔ اس کی گاڑی نے بھی عین وقت پر اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس لڑکی کی بدتمیزی پر آخرکار وہ ٹیکسی چھوڑ کر چلا گیا۔ راستے میں اسے سیکٹری نے پک کر لیا۔ وہ میٹنگ کرنے فوراً پہنچا جہاں سب خفا دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے معذرت کی اور میٹنگ کے لیے بیٹھ گیا۔ میٹنگ 1 گھنٹہ چلی، پھر سب اپنے روزمرہ والے کاموں کی جانب نکل گئے۔ عاشر آفریدی اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا جب اس کی نگاہ اچانک اسی لڑکی پر پڑی۔ وہ ویٹنگ ہال میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی وہ سب سمجھ گیا۔ انٹرویو اس کا یہاں تھا۔ جو لڑکی صوفے پر دائیں جانے بیٹھی ہے اسے سب سے آخر میں میرے آفس بھیجنا، باقیوں کو مرتضیٰ دیکھ لے گا، اس نے ریسیپشن پر کال کر کے کہا۔ جی سر، وہ اس پر نگاہ ڈالتے مسکراتے لبوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ پاؤں جھلاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ جو بات اسے غصہ دلاتی رہی تھی اب وہی بات سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ اس نے کم ان کہا تو وہ خوشی خوشی اندر آئی، جیسے قسمت کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ وہ اس کی جانب بیگ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر آنے پر اس کی جانب رخ پھیرا تو لمحے بھر کو جیسے دنیا تھم گئی۔ اوہ ہائے، یہ تو وہی بدتمیز ٹیکسی ہائی جیکر ہے۔
وہ کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر مسکرایا۔ رائما کا رنگ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ بس وہ ٹیکسی میری تھی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور آفس بھی میرا ہے، اس نے فائل بند کر کے میز پر رکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مطلب یہ کہ آپ کا انٹرویو میں ہی لوں گا۔ وہ مسکرایا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ رائما نے ہچکچاتے ہوئے کرسی کھسکائی اور بیٹھ گئی۔ ویسے مس، آپ کی قابلیت کا اندازہ مجھے صبح کی ٹیکسی فائٹ سے ہو گیا تھا، اس نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ یعنی کہ آپ مجھے ریجیکٹ کرنے والے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں، بلکہ آپ کو ہائر کرنے والا ہوں، اس نے پیچھے ٹیک لگاتے فرصت سے اس کے چہرے پر پھیلی حیرانی دیکھی۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جس لڑکی میں ٹیکسی کے لیے اتنا کانفیڈنس ہے وہ میری کمپنی کے پروجیکٹس کے لیے بہترین ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی دبا نہ سکی۔ تو مطلب مجھے جاب مل گئی؟ رائما نے حیرانی سے پوچھا، کہیں وہ کسی بات کا بدلہ نہ لے رہا ہو۔ جی ہاں، لیکن ایک شرط پر، اس نے آگے میز پر کوہنی رکھتے ہوئے کہا۔ شرط؟ وہ چونکی۔ آپ کبھی میرے سامنے آپ ہٹلر باس کا ذکر نہیں کریں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اپنے آفس کو اپنی گوسپ کی جگہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی کافی تیز تھی، کیا معلوم کچھ ہی عرصے میں اس کی کرسی پر قبضہ کر لیتی۔ عاشر آفریدی نے جھرجھرے لی۔ آپ میری فائل تو پڑھ لیں، یوں لگ رہا ہے میں سفارش پر آئی ہوں۔ سفارش پر تو میں کہیں بھی جا سکتی تھی، مجھے اپنی ول پر جاب چاہیے۔ اس کی بات سن کر عاشر نے اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ آپ کو آپ کی قابلیت پر ہی جاب دے رہا ہوں، آپ کانفیڈنٹ گرل ہیں اور مجھے اپنے آفس کے لیے ایسی ہی فاسٹ فارورڈ چاہیے۔ یہاں کی زیادہ تر لڑکیاں ڈیٹنگ گرلز ہیں، مجھے آپ جیسی 10-12 مل جائیں جن کے اس عمر میں 2 بچے اور 1 عدد شوہر ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ کام کروا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر رائما کو شرمندگی ہوئی، لیکن ظاہر نہ ہونے دی۔ اس نے سی وی پر بس سرسری نگاہ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ جان نہ پایا وہ شوہر اور بچوں والی بات سراسر جھوٹ تھی۔ رائما چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹک کر کام کی جانب مصروف ہو گیا۔ ہاں، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کی اولاد۔ آپ کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن اس کی ماں صدمے سے مری تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ ساتھ کھڑی لڑکی جو بیہودہ لباس میں ملبوس تھی وہ بھی عاشر کی دھاڑ سے سہم گئی۔ تم یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہو نا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اچھا باپ بننے کی کوشش کروں گا، ہر کوتاہی کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ آج اس کی ماں کو گئے 1 سال ہو گیا تھا اور یہ تیسری دفعہ تھا جب وہ ایک غیر لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ اپنے باپ سے یوں لے رہا تھا کہ ایک عزت دار شخص سے اس نے خود کو کیا بنا لیا تھا۔ جو آدمی عورتوں کی عزت کرتا تھا آج وہ آدمی غلط راہ پر نکل آیا تھا۔ حسین لڑکیوں سے ایک رات کا رشتہ بنا رہا تھا۔ اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اپنی فوت ہو چکی ماں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس قدر بگڑ چکا تھا، اپنے باپ کو مخاطب تو دور کی بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ وہ اب پہلے والا عاشر آفریدی نہیں رہا تھا، یا یوں کہا جائے اپنے باپ کے لیے وہ پہلے والا عاشر نہیں تھا، بس اپنی ماں کا بیٹا تھا جسے رات کی تنہائی بے بس کرتی تھی، اور عاشر اس بے بسی کا بدلہ یوں لیا کرتا۔ وہ لڑکی کو اشارہ کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ حمید صاحب لب بھینچے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ ایک غلطی نے ان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی، اور مزید ستم ان کا بیٹا خود پر کر رہا تھا۔ وہ روز رات 12 بجے کے بعد گھر آتا، ساتھ میں کوئی لڑکی ضرور ہوتی تھی، اور انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی یہ لڑکی کہاں سے لائی گئی ہے۔ عاشر روم میں پہنچ کر لمبی سانس بھرتا، کوٹ بیڈ پر پھینک کر شوز اتارنے لگا، جبکہ وہ لڑکی لبوں پر شوق سی مسکراہٹ سجائے عاشر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے عاشر آفریدی جیسا مرد زندگی میں پہلی بار دیکھا ہوگا، کیونکہ خوبرو ہونے کے ساتھ اس نے اپنی شخصیت کو کافی متاثر کن بنا رکھا تھا۔ یہ شاید اس کا بیزار لہجہ زیادہ متوجہ کرتا تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا۔
उस जैसे अक्खड़ मिजाज शख्स की शख्सियत में मुतासिर कुन क्या था? शक्ल या शख्सियत या फिर दोनों? वो लड़की बेबाकी से आशिर के गले का हार बनी तो उसने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। आशिर के इस तरह देखने पर उस लड़की की रीढ़ की हड्डी सुनसना उठी। वो बेसाख्ता पीछे हुई, जबकि अब आशिर लब भेंचे सुर्ख नज़रों से उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों से वहशत महसूस होती थी, यूं जैसे वो इस लड़की को कच्चा चबा जाएगा। तुम आइंदा घर लेट नहीं आओगे आशिर आफरीदी? उसके डैड ने नाश्ता करते सख्ती से हुक्म सुनाया। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? आशिर ने नैपकिन से लबों को साफ करते पूछा। तुम्हारी माँ को मैंने मारा है, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? उसके बाप ने सदमरी से पूछा। फिर किसने उन्हें सदमा दिया था? आप अच्छी तरह जानते थे मम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं डैड, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपने इतने सालों तक सच छुपाए रखा और अचानक उनके सामने सच लाकर खड़ा किया, जिसे वो आपको गले से लगाकर शाबाशी देंगी। उसने अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेल कर कहा। उसका कलेजा मुंह को आता था अपनी माँ का जिक्र करते हुए। कौन कह सकता था ये पिछले दिन हंसा भी था? वो 1 साल में पहली बार हंसा होगा। रायमा जानती तक ना थी उसने आशिर आफरीदी को हंसाया था, उस इंसान को जिसके लबों ने हंसना कब का छोड़ दिया था, जो सर्द सा हो गया था। उसने रायमा से नरमी से बात की थी। मैंने गलती की सजा भुगत रहा हूं, तुम्हारी माँ मेरे साथ नहीं है आशिर। उन्होंने तेज लहजे में मेज पर हाथ मारते कहा। आपके पास दूसरी फैमिली है हमीद आफरीदी, मेरे पास बस माँ थी जो मुझे छोड़कर चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। आप ऑफिस में मेरे जो भी हों, इस घर में आप मेरे कुछ नहीं लगते, समझे? उसकी ज़ाती ज़िंदगी कभी बिजनेस पर असरअंदाज नहीं हुई थी और ना ही वो होने देने वाला था। मैं वापस जा रहा हूं अमेरिका, तुम बिजनेस देख लेना, अब मेरा इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। हमीद साहब ने उठते हुए आखिरी बात की। उसने परवाह न की। आशिर आफरीदी ने नाश्ता अधूरा छोड़ा और ऑफिस के लिए चला गया। उसके डैड उसके बाद अमेरिका जाने के लिए निकल गए। आशिर का मूड ऑफ था। सामने खड़ी लड़की पर ग्लास डोर से निगाह पड़ी तो उसे देखे गया। वो हंस रही थी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, जैसे उसने कभी कोई गम ही ना देखा हो। रायमा को अंदर भेजें, उसने हुक्म दिया। सर, उसने अंदर आते हुए कहा। बैठ जाएं, उसने मसरूफ से अंदाज से कहा। ऑफिस का वर्क समझ आ गया, मुश्किल तो नहीं है कोई? उसके अंदाज से लगता था वो बॉस नहीं उसका दोस्त है। नहीं, आपके वर्कर्स काफ़ी तामुन करने वाले हैं, थोड़े वक्त में सब कुछ समझा दिया। वैसे एक बात पूछूं? उसने आज जो गॉसिप सुनी थी उसे हैरानी हुई थी। उसे मालूम था वो क्या पूछने वाली है। सब कह रहे हैं आप काम के मामले में काफ़ी सख्त हैं, आप खड़ूस बॉस हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आशिर आफरीदी ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। काम के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होती मिस रायमा मुझसे। आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप मुझे नाउमीद नहीं करेंगी। उसने अबरू उचकाकर ऐसे पूछा कि रायमा का सर नफ़ी में ही हिला। वो बाहर आई तो उसे आज लगा कि वो बॉस से मिली है। कितना मुश्किल है किसी के अंडर काम करना। भाई आप ठीक कहते थे, उसने अफसोस से सर झटका। अब क्या कर सकती थी जब चिड़िया चुग गई खेत। कैसी जा रही है गुड़िया जॉब? साइम ने डिनर टेबल पर पूछा, जहां सिर्फ वो दोनों बैठे थे। वो आम से हुलिये में थे। अच्छा जा रहा है, उसने बेजार सी शक्ल बनाकर कहा। मतलब कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं मिली? वो मुस्कुराहट दबाकर पूछने लगा। कहाँ भाई, मुझे लगा बॉस कोई बहुत रहमदिल इंसान होगा, माहौल चिल सा होगा, लेकिन भाई दूसरी मुलाकात में मालूम हुआ वो भी रिवायती बॉस है। मतलब आप सारे बॉस के साथ मसला क्या है? उसने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखकर सवालिया नज़रों से देखते पूछा तो वो हंस पड़ा। मैं जो घर में हूँ वो मैं ऑफिस में नहीं हो सकता गुड़िया। हमें अपना किरदार माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है। अगर हम एक किरदार को निभाएंगे तो हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते।
میں اور تمام باس کو اپنی اپنی کمپنی اوپر لے جانی ہے. اب تمہارے جیسے ورکرز یہ چاہیں پارٹی کرتے ہوئے کام کریں تو گڑیا یہ تو نہیں ہو سکتا. سائم نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا. مطلب اسی ماحول میں کام کرنا ہوگا؟ اپنا آفس ہونے تک بالکل چل نہیں کر سکتی؟ اس نے امید سے پوچھا. بالکل. اگر تم ایک دن باس کی کرسی پر بیٹھ جاؤ تو اندازہ ہو انہیں کام چاہیے اور اس کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. سائم نے اس کے منہ کے آگے چمچ کیا تو اس نے چمچ منہ میں ڈال لیا. گہری سانس بھر کر سوچنے لگی. کچھ تو دلچسپ چیز ہوگی اس کی زندگی میں. آپ نے عاشر سے بات کی تھی؟ کیا کہتا ہے اپنی ماریا کے بارے میں؟ امریکہ پہنچتے ہی پہلا سوال وہی ہوا تھا جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے. وہ ماریا سے تو کیا اس دنیا کی کسی لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے تو بڑی بات ہے. حمید صاحب نے غصے سے کوٹ اتار کر پھینکا. ماریا اس کی کون سی سگی بہن ہے؟ الگ باپ کی اولاد ہے. کیا ہو جائے گا اگر وہ ماریا سے شادی کر لے گا؟ آپ کا بیٹا اتنا نہیں کر سکتا. سعدیہ نے خفگی سے کہا. وہ دونوں میں پس رہے تھے. وہ بالغ ہے, اس کی کمپنی ہے, میں اس پر زور زبردستی کر سکتا ہوں؟ حمید صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا. آپ باپ ہیں تو سمجھا تو سکتے ہیں. سعدیہ نے ان کے پاس بیٹھتے کہا. وہ آج کل جو کر رہا ہے نا سعدیہ, وہ کسی عزت دار آدمی کے منہ پر تمانچہ ہے. انہوں نے کوفت سے انہیں دیکھ کر کہا اور اٹھ کر چلے گئے. کیا کر رہا ہے آج کل عاشر آفریدی؟ مجھے پتہ لگانا چاہیے. اگر میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا تو میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گی. جیسے اس کی ماں کا صفایا کیا ہے ویسے اس کا بھی کر دوں گی. یہ بزنس خرم کے نام کروا کر رہوں گی. سعدیہ نے نخوت سے کہا اور لبوں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے اٹھ کھڑے ہوئی. اپنے شوہر سے باتیں منمانی تھی جس کے لیے کھانے کا انتظام کروانا تھا. کس کی شادی ہے؟ وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تھے جب سائم نے اس کی جانب کارڈ بڑھایا. بابر کی شادی ہے, تمہیں لازمی شرکت کا کہا ہے. سائم نے اس کی جانب دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا. وہ جانا چاہے گی کہ نہیں. کب ہے شادی؟ آپ نے کارڈ پڑھ لیا ہوگا, بلکہ آپ نے شاپنگ میں مدد بھی کروائی ہوگی. وہ بندہ تو آپ کے بنا پانی بھی نہیں پیتا. اس نے ہنس کر کہا تو سائم بھی ہنس دیا. اب پانی تو کیا, سب کام میرے بنا کرے گا. بھابھی جو آ رہی ہیں. اس نے ہنس کر کہا تو رائمہ بھی ہنس دی. آپ بھی شادی کر لیں, پھر آپ بھی میرے بنا ڈنر کر رہے ہوں گے. اس کی مذاق میں کہی گئی بات سائم کو چبھ گئی تھی. اللہ نہ کرے رائمہ, میں اپنی بہن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے بے ساختہ اس کا سر سینے سے لگا دیا تو وہ ہنس کر اسے دیکھنے لگی. اس کے معاملے میں سائم بہت جذباتی تھا. ڈیڈ کی کال آئی تھی. اسے معلوم تھا اب رائمہ کچھ نہیں بولے گی. بول رہے تھے رائمہ کو کچھ دن کے لیے امریکہ بھیج دو. میں نے بھی کہہ دیا وہ جاب کر رہی ہے, چھٹی نہیں مل سکتی. اس نے رائمہ کی تاثرات سے حال دل پڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. وہ سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی. ممی کی بھی کال آئی تھی. اس نے پھر سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی. آپ کافی پئیں گے؟ میں کافی بنانے جا رہی ہوں. اس نے ڈنر ختم کرتے بھاگنے کا بہانہ تلاش کیا. ہاں بنا لو. اس نے بھی موقع فراہم کیا. کافی بناتے ہوئے اس کی آنکھیں تکلیف سے بہہ رہی تھی. جیسے سائم کو اپنی طرف آتے دیکھا جلدی سے آنسو صاف کیے. میری گڑیا, ان باتوں سے بھاگا نہ کرو بلکہ سامنا کیا کرو تاکہ دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ تکلیف ہونا بند ہو جائے. سائم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. پھر کب چلیں گے شاپنگ پر؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. کل ہی چلتے ہیں. اس نے ہنس کر ساری اداسی کو دور پھینکا. ڈن. اس نے انگوٹھا دکھایا. وہ شام میں اسے شاپنگ پر لے گیا. اس نے اپنی مرضی سے شاپنگ کی. سائم نے بھی کچھ شاپنگ کی. انہیں اگلے 2 دنوں میں شادی اٹینڈ کرنی تھی. وہ بارات میں گئی تو بور ہو گئی. سب اپنے اپنے کام لگے تھے. سائم کے ذمے بابر کی شادی تھی. وہ بہت مصروف تھا. اس نے سوچا ولیمے پر نہ جائے, لیکن بابر نے خود کہا تھا کہ ولیمہ لازمی اٹینڈ کرنا ہے. وہ اپنے بھائی کے دوست سے واقف تھی, اسی لیے جانا پڑا. اس نے سفید رنگ کی پاؤں کو چھوتی فراک پہنی تھی,
लाइट सी ज्वेलरी और खुले शहद रंग बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ में नया पर्स बाल दुरुस्त करते हुए नीचे गिरा। वो जैसे ही उठाने झुकी, किसी के काले जूते दिखाई दिए। फिर उसने झुककर पर्स उठाकर रायमा के सामने किया। आप यहाँ? उसने हैरानी से आशिर आफरीदी को देखकर पूछा। क्यों, मेरा शादियों में जाना मना है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, वो बस वो नर्वस होती साइम को ढूंढने लगी। अगर उससे मिल लिया तो इसे मालूम हो जाएगा कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। आपके शौहर और बच्चे भी आए हैं? उसने इर्द गिर्द देखते पूछा। वो हैरान थी, वो अभी तक बेवकूफ़ बना बैठा था। वो कहने लगी थी कि वो झूठ था। रायमा, यहाँ क्या कर रही हो? बाबर की वाइफ तुम्हारा पूछ रही हैं। साइम ने आते ही सीधा रायमा को मुखातिब किया। ये हैं आपके? आशिर आफरीदी ने पूछा। जैसे साइम की उस पर निगाह गई तो वो हैरान हुआ। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? आशिर और साइम गले मिले। काफ़ी वक्त बाद मुलाकात हुई है, पूरे 5 साल बाद देख रहा हूँ तुझे। साइम का लहजा खुशगवार सा था। रायमा कभी उसे और कभी आशिर को देख रही थी। इससे मिलो, मेरी इकलौती बहन है। साइमा ने रायमा को हवनक बने देखकर तारुफ करवाया। तुमने अपनी बहन की शादी पर बुलाया भी नहीं? उसने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। उसे रायमा की शक्ल देखकर अंदाजा हो गया था कि वो झूठ बोल रही थी उस दिन। शादी? रायमा मैडम को जॉब करनी थी। मेरा ऑफिस ज्वाइन किया तो 2 दिन में भाग ली। कहती आप बहुत खड़ूस बॉस हैं, अपनी बहन पर कोई रहम करें। उसने हंसकर बताया तो वो भी हंस पड़ा। मतलब ऑफिस को घर समझ कर आई थी। आशिर और साइम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आशिर का चलता था, लेकिन साइम, रायमा की आंखों में आंसू थे और वो पलट गई। साइम ने उसे जाते देखा तो फौरन उसके पीछे भागा। नाराज हो गई, मना कर आता हूँ। वो दोनों को देखने लगा। रायमा प्लीज बात तो सुनो। उसने रायमा का हाथ थामा, लेकिन उसने झटक दिया। भाई, आपने मेरा मजाक बनाया मेरे बॉस के साथ मिलकर। उसने आंसू साफ करते कहा। बॉस कहाँ, दोस्त है मेरा, यूनी में साथ पढ़ते थे। उसने रायमा को समझाना चाहा। प्लीज माफ कर दो। उसने कान पकड़ लिए। आशिर देखकर नफी में सर हिलाने लगा। रूड होने का पहला एजाज हमेशा साइम के सर रहा था, और कोई उसे अपनी बहन के साथ देख लेता। वो मुस्कुराकर उसे देखे गया। उसने रायमा को मना लिया था। वो उसके हाथ में हाथ डाले सबसे मिल रही थी। खाना खुला तो वो बाबर के पास चला गया और रायमा अकेली बैठी थी। आशिर वहां चला आया। एक बार साइम ने कहा था, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, वरना मेरी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। उसने अचानक ही बोलना शुरू किया तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। उस वक्त हमने मजाक बनाया था कि बहन के लिए कौन अपनी जिंदगी की कुर्बानी देता है, लेकिन आज देखकर यकीन आ गया, साइम वाकई दे सकता है। उसे लगता है उसकी शादी से तुम अकेली रह जाओगी। हमारी यूनी में एक लड़की उससे बहुत मोहब्बत करती थी। साइम का दिल भी इजाज़त दे रहा था, लेकिन तुम्हारी फिक्र में वो हमेशा इस मामले में पीछे रहा। सर, फिर मैं क्या करूं कि वो शादी के लिए मान जाए? उसने खाना छोड़कर उसकी जानिब मुतवज्जो हो गई। सर नहीं, आशिर आफरीदी कहो। यहाँ कौन सा ऑफिस खुला हुआ है? उसने अबरू उचकाकर पूछा। ओके आशिर आफरीदी, अब मैं क्या करूं जिससे भाई शादी कर लें? क्या आपको मालूम है वो लड़की अब कहाँ है? अचानक रायमा को अपनी जिंदगी दिलचस्प लगने लगी। पता नहीं कहाँ है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है मिल जाएगी। वो मुस्कुराकर बोला तो रायमा हंस पड़ी। साइम ने थोड़ी देर बाद उन्हें ज्वाइन कर लिया और आशिर ने रायमा की टैक्सी वाली हरकत बताई तो वो हंसने लगा। रायमा को आशिर ने ऑफिस बुलाया था। अचानक साइम की कॉल आई तो वो सुनने लगी। मामा आई हुई हैं, तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं कि बाद में तुम मुझ पर नाराज होगी। उसने मसरूफ से अंदाज में कहा। ओके, उसने महज इतना कहा और कॉल बंद कर दी। वो ऑफिस आई तो उसका मूड बहुत ख़राब था। मिस रायमा, ये फाइल्स रीड कर ले, हमें मीटिंग में जाना है, सवाल जवाब होंगे।
तो आपको उनके जवाब देने होंगे। उसने फाइल्स राइमा की जानिब बढ़ाई तो उसने नासमझी से आशिर को देखा। क्या हुआ, खैरियत है सब? उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी, चेहरा संजीदा था। जी सर, उसने महज इतना कहा और चली गई। आशिर ने कंधे उचकाए। शाम की मीटिंग में राइमा गायब दमाग रही थी। सवाल करो तो मुंह देखने लगती। आशिर समझ गया जरूर कोई परेशानी है। दोस्तों को ज़ाती जिंदगियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना साइम को आशिर का और ना आशिर को साइम का। साइम का माजी पता होता तो ज़रूर राइमा की कैफियत समझ जाता। राइमा, घर जाकर रेस्ट करो, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। अचानक राइमा ने उसकी आस्तीन का कफ थाम लिया। आशिर चौंक कर उसे देखने लगा। मैं घर नहीं जाना चाहती। उसके चेहरे पर खौफ था, न जाने वो ऐसा क्यों कह रही थी। साइम से लड़ाई हुई है? उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों दिखाई दे रही थी। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा तो उसने राइमा का हाथ थाम लिया। इसे देखकर यकीन हो गया था, बज़ाहिर हंसने वाली लड़की की जिंदगी भी इतने मज़े की नहीं थी जितना वो समझ रहा था। अच्छा, फिर कहाँ जाओगी, बताओ, उसने नरमी से पूछा तो वो उसे देखने लगी। भाई को कहें आप मुझे अपने साथ घर ले जा रहे हैं, और जब तक रखेंगे जब तक मैं ना कहूं, उसने जिद्दी लहजे में कहा। वो अकेला रहता था, राइमा को रखना मुनासिब नहीं था, लेकिन वो क्या करता। इतने मान से उसने हाथ थामा था कि उसे मुश्किल से वो निकाल लेगा। अब उसे छोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। अच्छा, मेरे साथ चलो घर, उसने गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद किया। उसके हाथ तेज़ी से मोबाइल में साइम का नंबर सर्च कर रहे थे। उसे कॉल करके बता दिया कि राइमा इसके साथ है और वो घर जा रहे हैं। साइम ने गहरी सांस ली और शाम वहाँ आने का बताया। वो घर आई तो उसने मुलाजमा से कहकर खाना बनवाया। वो खाकर ऐसे ही बैठी रही जैसे इस दुनिया में मौजूद ना हो। राइमा के कपड़े लेते आना, दोपहर से अनकंफर्टेबल है, उसने मैसेज करके साइम से कहा। वो पहले घर गया, उसके कुछ कपड़े लेकर आशिर के घर पहुंचा तो वो उसे देखकर उठी और सीने से लगकर रोने लगी। गुड़िया, ऐसे कोई करता है भला? मैं हूं घर तुम्हारे साथ, क्या भाई पर यकीन नहीं है? उसने नरमी से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे मम्मी से नहीं मिलना, हिचकी के दौरान उसने कहा तो आशिर आफरीदी को यूं लगा कि वो अपना आप उसमें देख रहा है। वो ऐसे ही अपने बाप से भागता था। वो जब घर आते थे तो वो उल्टी हरकतें शुरू कर देता था। यहाँ कैसे रहोगी गुड़िया, ये नामुनासिब है, मम्मी को मैं संभाल लूँगा। उसने बाहर ले जाना चाहा लेकिन उसकी कदम जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। भाई, मैं नहीं जाऊँगी, आपने ज़बरदस्ती की तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने झटके से हाथ छोड़ा और फ्रूट बास्केट में से छुरी उठा ली। राइमा यहीं रहेगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये फैसला लम्हों में हो गया था। आशिर आफरीदी अपनी तरह उसे बिखरते नहीं देख सकता था। हाँ करूँगी, लेकिन आप मुझे भाई की तरह मम्मी बाबा से मिलने पर अगर फोर्स ना करें। उसने साइम की जानिब देखा तो उसका सर नफ़ी में हिल रहा था। तुम दोनों गलती कर रहे हो आशिर, तुम इस तरह राइमा को मुझसे छीन नहीं सकते। उसका लहजा सख्त था। राइमा आशिर की जानिब आई। अभी बुलाएं फिर मौलवी साहब को, अभी निकाह होगा। उसकी बात सुनकर आशिर ने गहरी सांस ली और साइम को देखा। वो मना कर रहा था। कुछ देर में मौलवी ने निकाह पढ़ा दिया। साइम की आंखें नम थीं। वो इस तरह बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने बचने के लिए एक अनजान शख्स से निकाह कर लिया था। अब राइमा मेरे साथ रहेगी, कोई परेशानी तो नहीं? उसने पैंट की जेब में हाथ डाले फखरी अंदाज से पूछा कि साइम का हाथ उठते उठते रह गया। मेरी बहन बोझ लगने लगे तो मुझे ही वापस देना, और अगर इसे कोई तकलीफ हुई मैं तुम्हारा नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसने गुस्से से आशिर का गिरेबान पकड़कर कहा तो राइमा बीच में आ गई। भाई प्लीज जाए यहाँ से, उसने दोनों को धक्का दिया। राइमा, तुम घर वापस आओगी, मैं इस शादी को नहीं मानता।
उसने जाते हुए कहा था। रायमा, मुझे सच बताओ, क्यों भाग रही हो? उसने रायमा का हाथ थामा और पंजों के बल उसके सामने बैठकर पूछने लगा। जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, 5 साल की, साईं भाई बड़े थे, मम्मी बाबा की लड़ाइयाँ होती थी, बहुत होती थी। साईं भाई बोर्डिंग स्कूल में थे, मैं घर पर होती थी और मम्मी अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी, कहती वो मुझे पैदा करना नहीं चाहती थी, बाबा की गलती है ये। वो मुझे कमरे में बंद रखती थी। बाबा मेरा नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ हूँ, दोनों बस लड़ते थे। जब साईं भाई आते तो वो मुझे कमरों से ढूंढ कर बाहर लाते। मम्मी उन पर गुस्सा करती, लेकिन वो मुझ पर कभी सख्ती ना करने देते। लेकिन फिर जब वो चले जाते तो यूं ही होता। मैं बहुत बीमार थी, इतनी कि मौत सामने खड़ी थी, और मम्मी ने मेरी परवाह किए बिना बाबा से डाइवोर्स ले ली। बाबा घर छोड़कर चले गए। अगले चंद दिनों में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने मुझे मुलाजमा के हाथ अस्पताल एडमिट करवाया और बाहर मुल्क चली गई। साईं भाई को मालूम नहीं था, जब वो आए तो मैं इतनी कमज़ोर थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। भाई ने मेरी दिन रात तीमारदारी की। मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब थी, उन सबको ठीक होते सालों लगे थे। मैं ठीक हुई, सब भुलाने के लिए खुद को एक अलग इंसान बना दिया। बहुत बोलती हूँ तो यूं महसूस होता है अंदर की आवाज़ दब रही है। मैं अपने माजी का सामना नहीं करना चाहती आशिर। उसने आशिर की जानिब नम आंखों से देखते हुए कहा तो उसने रायमा को सीने में किसी मताए जां की तरह समेट लिया। तुम माजी का सामना करोगी रायमा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। चलो चेंज करके आओ। उसने साइम का लाया बैग उसे दिया। भाई नाराज हैं। रायमा को बुरा लग रहा था। उसे लगता है हमने जज्बात में फैसला किया है। हकीकत तो है कि मैं, वो अभी उसके करीब आकर कहता। अचानक गाड़ियों की आवाज़ें आईं और वो हैरत से उठा। सामने से हमीद साहब, सादिया, मारिया अंदर आते दिखाई दिए। मारिया से शादी कर लो वरना दुनिया जान जाएगी, तुम यहाँ लड़कियां लाते हो। सादिया ने बाजू लपेटकर आशिर को धमकी दी। वो रायमा को नफरत से देख रही थी। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं। उसने टांग पर टांग जमा कर कहा और रायमा को अपने करीब कर लिया। ये मेरी बीवी है, अगर आप में से किसी ने इसकी जानिब आंख उठाकर भी देखा तो यकीन करें मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा। उसने ऐसी धमकी दी कि वो लरस गए। तुमने इस लड़की से शादी कर ली जिसे तुम उठाकर यहां लाए हो? हमीद साहब ने गुस्से से पूछा। ये लड़की मेरे दोस्त की बहन है। हमारा निकाह कुछ देर पहले हुआ था। हम अच्छे लम्हात गुजारने का सोच रहे थे कि आप लोग आ टपके। चलो रायमा, तुम्हें अपने फार्म हाउस ले चलो। उसने रायमा को उठाते हुए कहा। वो अपने तक मामला समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में हमीद साहब के रोकने के बावजूद वो उसे लेकर चला गया था। ये सब क्या था? रायमा ने हैरत से पूछा। मिसेस, ये वही है जो तुम्हारे साथ भी हो चुका है। डैड ने छुपकर दूसरी शादी की हुई थी। उनकी दूसरी बीवी की दूसरी शादी थी। उनके 2 बच्चे हैं। मारिया की शादी मुझसे करना चाहती हैं। मैं सौतेली बहन को बीवी बनाने से रहा। उनकी वजह से मेरी माँ सदमे से मरी है। ये सालों से छुपी शादी पिछले साल मालूम हुई थी और मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था। रायमा, डैड जानते थे कि मम्मी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी डैड ने यह कदम उठाया। वो मम्मी और मेरी दुश्मन है। और एक और बात, मैं डैड को तंग करने के लिए लड़कियां घर लाता था, लेकिन सच में मैंने कभी उनको गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसे रायमा की आंखों में बस बेयकीनी नहीं देखनी थी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कौन सा साथ रहना है, उसने कंधे उचकाकर कहा, लेकिन आशिर का दिल धड़कना भूल गया। क्या मतलब साथ नहीं रहना? उसने गाड़ी रोककर पूछा। मतलब तुमने मुझे बचाने के लिए शादी की थी और मैंने घर से बचने के लिए? उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन आशिर के दिल का क्या? लेकिन रायमा, वो कह ना सका कि वो मोहब्बत करता है। मैं क्या? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। कुछ नहीं,
उसे नरमी और हक से मोहब्बत का यकीन दिलाना था। लफाजी की जानिब उसका जाना अभी बेहतर नहीं था। उसने कमरा सेट किया, रायमा को सोने भेजा और खुद बैठकर सोचने लगा कि क्या करे। कमरे में आया तो रायमा सो रही थी। उसने बराबर में ही लेटकर लाइट्स ऑफ कर दी। सुबह उठी तो आशिर को अपने पहलू में पाकर चौंकी, फिर लात मारकर उसे बेड से नीचे फेंक दिया। रायमा, क्या है यार? उसने कमर सहलाते पूछा। वो नींद में था और अचानक ये हमला हो गया। तुम मेरे बराबर में कैसे सोए? वो गुस्से से पूछ रही थी। ऐसे। वो वापस सोने लगा। उठो आशिर, हमने कौन सा ये शादी सच्ची की है? उसने आशिर की शर्ट थाम कर उठाना चाहा तो उसने रायमा को कमर से थाम कर अपने ऊपर गिरा लिया। निकाह तो असली था, मौलवी और गवाहान असली थे, दुल्हा दुल्हन असली थे, फिर निकाह नकली कैसे हो सकता है रायमा? उसने बंद आंखों से पूछा। लेकिन तुम कैसे मुझे? वो उठने की कोशिश में हलकान हो रही थी। कैसे ऐसे? उसने रायमा की गर्दन थाम ली। वो आंखें बंद किए पड़ी थी। आशिर हंस पड़ा। आंखें खोलो रायमा, उसने पीछे हटते हुए कहा तो उसे सांस आया। मुझे डरा रहे थे? उसने खफगी से पूछा। यही समझ लो। उसके लबों पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। वो जब तैयार होकर बाहर आया, उसकी सेक्रेटरी की कॉल थी जो कह रहा था कोई वीडियो वायरल हो रही है उसकी। उसने कंधे उचका दिए कि होती रहे। वो ऑफिस जाते हुए उसे लेकर साइम की तरफ आया। रायमा ने खौफ से आंखें फैलाकर उसे देखा। मैं यहाँ क्यों आई हूँ आशिर? वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। जब तक सामना नहीं करोगी ऐसे ही डरती रहोगी। उसने रायमा की कलाई मजबूती से थामकर उसे गाड़ी से निकाला। वो बाहर निकलकर उसकी कलाई सख्ती से थाम गया था। उसकी सख्ती से अंदाजा हो रहा था कि वो कितना डरी हुई है। वो दोनों अंदर आए। साइम और उसकी मम्मी किसी बात पर बहस कर रहे थे। रायमा, उसकी मम्मी की निगाह उस पर गई तो खुशी से आगे आई। रायमा जल्दी से आशिर के पीछे छुपने लगी। उसका डरना उसकी मम्मी को तड़पा गया। रायमा, मम्मी को माफ नहीं कर सकती? उन्होंने आशिर के पीछे देखते हुए कहा। उनकी आवाज भीगी हुई थी। मैं बीमारी के लास्ट स्टेज पर हूं रायमा, और यूं इस दुनिया से नहीं जा सकती तुम्हें मनाए बिना। उनकी आंखों से नदामत के आंसू बह रहे थे। वो दोनों ही ब्रोकन फैमिली के बच्चे थे। आशिर ने रायमा को कंधे से थामकर हौसला दिया। साइम उन दोनों को देख रहा था। मम्मी को माफ नहीं करोगी? उन्होंने रायमा को गले लगाने की कोशिश की। वो रो रही थी, सर झुका हुआ था। रायमा, जब कोई माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, आशिर ने उसके कान में कहा तो रायमा ने नम निगाहों से उसे देखा। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने आपको माफ किया, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, उसने आशिर की शर्ट थामे कहा। साइम उसके करीब आया। मम्मी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे रायमा, वापस घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, उसने जज्बाती लहजे में कहा कि रायमा साइम की जानिब भागी। एक तो ये साला कुछ ज्यादा ही साला बन रहा है, इसकी शादी करवानी पड़ेगी, आशिर ने दिल ही दिल में सोचा। मैं जा रही हूं रायमा, मेरा ऑपरेशन है, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, उन्होंने जाते हुए कहा और रायमा उनकी पुश्त देखती रही, फिर भागकर उनके गले से लग गई। दोनों माँ बेटी खूब रोई थी। साइम ने नम आंखों से ये मंजर देखा। आशिर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो चली गई। आशिर और साइम एक दूसरे को घूर रहे थे। निकाह हो गया है, अब क्या करोगे? आशिर ने टांग पर टांग जमाकर कहा। क्या करना है, ये निकाह हालात की वजह से हुआ था, अब खत्म कर दो, साइम ने हल पेश किया। मैं रायमा से मोहब्बत करता हूं, उसने संजीदगी से कहा तो साइम हैरान हुआ। वो जब पास होती है मैं सब भूल जाता हूं, मैं गुस्सा करना भूल जाता हूं, मेरा सख्त दिल लम्हों में पिघल जाता है, वो साइम की जानिब देखते हुए बोला। सामने से पैंट और लॉन्ग शर्ट में रायमा आती दिखाई दी। इसको ये बात मालूम है? साइम ने पूछा तो आशिर ने नफी में सर हिलाया। मैं लफ्जों का खेल नहीं खेलूंगा, यकीन दिलाऊंगा, मैं ही इसके लिए परफेक्ट हूं, उसने मुस्कुराकर कहा तो साइम हंस दिया। बचकर रहना,
उसने कंधा थपका। अब तो मरने के इरादे हैं मेरे। उसकी बात पर वो दोनों हंस पड़े। किस बात पर हंसी आ रही है? रायमा ने बैठते हुए पूछा। बस साले साहब ने हंसा दिया। उसकी बात सुनकर दोनों बहन भाई ने घूरा। मैं भी तुम लोगों के साथ यहां रहूंगा, उसने हाथ खड़े करते कहा। दोनों मियाँ बीवी पागल हैं। पहले वो गई, अब ये आ गया। साइम ने खफकी से आशिर को घूरा। वो तीनों अलग कमरों में थे। जब रात 1 बजे आशिर बेचैन होता रायमा के कमरे में चलाया, बराबर में जगह बनाकर लेटा और रायमा का हाथ थामा, लेकिन नाजुक हाथ की जगह सख्त हाथ में आए तो वो चौंका। रायमा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? वो हैरत से उठता लैंप ऑन किए बैठा था कि सामने वाले को देखकर हिल गया। अबे, तू यहां क्या कर रहा है? आशिर ने गुस्से से साइम से पूछा। रायमा के रूम का एसी खराब था, इसीलिए वो मेरे कमरे में सो रही है। तुम? साइम कुछ कहते कहते रुका। चीख की आवाज पर रायमा वहां चली आई थी। सामने दोनों को एक बेड पर देखकर चौंकी। आप दोनों में बड़ी दोस्ती है, साथ सोते हैं? रायमा ने मुस्कुराकर पूछा। आशिर और साइम ने एक दूसरे को लात मारी और दोनों ही बेड से नीचे थे। रायमा हंस पड़ी। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, आप दोनों ने खुद किया है। भाई पता है, आज सुबह ऐसी ही लात मैंने आशिर को मारी थी। वो हाथ पर हाथ मारकर मजे से बता रही थी और आशिर को शर्मिंदगी हुई। और भी कुछ रह गया है तो वो भी बता दो, आशिर ने जाते हुए बुरा मनाते कहा। इसे क्या हुआ? रायमा ने साइम से पूछा तो वो हंसी दबा गया। खुद ही पूछ लो। वो कंधे उचकाकर सोने के लिए लेट गया। रायमा तेजी से उसके पीछे आई। आशिर, क्या हुआ आपको? उसने कमरे में दाखिल होते पूछा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी कलाई थामकर दरवाजा बंद किए उसके करीब आया। रायमा के लबों पर हाथ रखकर उसकी चीख का दम घोटना। मुझे मनाने आई हो? वो हाथ बटाते हुए पूछने लगा। हाँ, लेकिन ये क्या हरकत है? उसके गाल तप रहे थे जैसे अभी वो टमाटर बन जाएंगे। शौहर हूं तुम्हारा, उसने मुस्कुराकर जताया। मुझे जाना है। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास सुकून पाने गया था। अब सुकून चलकर मेरे पास खुद आया है तो कैसे जाने दूंगा मैं? उसने रायमा की कलाई थामी और बेड पर लेटाकर कंफर्टर डाल दिया और वो हमन्नक बनी उसे देखती रही। वो पलट कर आया और उसके बराबर लेटकर उसे बाहों में भेज लिया। आशिर, क्या हुआ? वो घबरा रही थी। ये सब बिल्कुल नया था। कुछ नहीं, सो जाओ। उसने बालों पर हाथ रखा। वो आंखें बंद किए पड़ी रही और कुछ देर में सो गई। वो सोते हुए 4 साल की मासूम सहमी हुई बच्ची लग रही थी। आशिर ने फुर्सत से उसकी जानिब देखा। सुबह कमरा खुलने पर साइम ने दोनों को साथ निकलते देखा। रायमा से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया। ऐसे क्या घूर रहे हो? मियाँ बीवी हैं? आशिर ने तुनक कर जताया। मैं कुछ कह रहा हूं? साइम ने मुस्कुराकर पूछा। रायमा ऑफिस जाएगी या घर होगी, कुछ सोचा? साइम ने पूछा। जाहिर है ऑफिस ही जाएंगे। उसने रायमा को देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। साइम को कोई मसला नहीं था। वो दोनों ऑफिस आए, लेकिन हर 2 मिनट बाद को आशिर को रायमा को देखने का भूत सवार हो जाता। उसकी कोई हद नहीं थी। वो बेचारी काम तक नहीं कर पा रही थी। हर 2 मिनट बाद वो खुद आता या रायमा को ऑफिस बुलाता और सब वर्कर्स हंस रहे थे। अब अगर मुझे बुलाया तो इस ऑफिस को धमाके से उड़ा दूंगी, उसने ऊंची आवाज से आशिर की ऑफिस को दरवाजे को लात मारकर कहा और सारे वर्कर्स हंसने लगे। पता नहीं क्या समझता है खुद को। बॉस के साथ शौहर बन गया तो सर चढ़ेगा। वो डेस्क पर ऊंची ऊंची आवाज से बड़बड़ा रही थी। और करो इससे निकाह, साइम ने नफी में सर हिलाते अफसोस से कहा। भाई, वो लंच ब्रेक में मिलने आया था, लेकिन रायमा की हालत देखकर उसे हंसी आई। बॉस और लवर को वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। भाई, मैं इसे तलाक दे रही हूं, उसने गुस्से में कहा तो सारे वर्कर्स हंसने लगे। मेरा बच्चा, तुम्हें यह हक नहीं है, यहां आओ। उसने हंसते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे लेकर आशिर के ऑफिस आया।
یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے عاشر؟ وہ مصنوعی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ کیا کروں، تمہاری بہن ہے ہی اتنی کیوٹ، بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر رائما کو چھیڑا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا۔ وہ منہ نیچے کیے فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ رو پڑی۔ ارے گڑیا، یہ کیا؟ سائم تیزی سے اسے ساتھ لگائے کھڑا ہو گیا۔ عاشر نے بھی حیرت سے دیکھا۔ آئی ایم سوری رائما، آئندہ پکا نہیں کروں گا۔ اس نے کان پکڑ لیے تھے۔ ان سے کہیں اٹھک بیٹھک کریں۔ رائما کی ہنسی سی آواز آئی۔ عاشر نے سائم کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا کرتا ہوں، پلیز رونا نہیں۔ اس نے اٹھک بیٹھک سٹارٹ کی۔ ورکرز کو تماشا دیکھ رہے تھے، ہنسنے لگے۔ کھڑے ہو جائیں۔ سچ میں شروع کر دی؟ رائما نے خفا ہوتے اسے کھڑا کیا۔ اسے سائم سمجھا رہا تھا۔ وہ آفس سے باہر گئی تو وہ عاشر کی جانب پلٹا۔ یہ کنفیوز ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ رشتہ کیسے نبھائے۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہی ہے، اسے ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ محبت سے بات کرو گی تو اشارے پر چلے گی۔ وہ جو فیل کر رہی ہے کہہ نہیں پا رہی، سمجھ رہے ہو؟ سائم نے اس کے سامنے بیٹھتے بتایا۔ جانتا ہوں، تم شادی کر لیتے تو اسے سمجھ آتا کہ کپلز کیسے رہتے ہیں۔ تم ایک نکمے ہو۔ عاشر نے اس پر غصہ اتارا۔ کبھی شادی کا سوچ نہیں سکتا، ایک لڑکی کا دل دکھا چکا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عاشر نے سر جھٹکا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا جب کوئی لڑکی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ سائم، آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سائم کو لگا آسمان اور زمین رک گئے ہیں۔ میشا؟ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ وہی تھی اس کی پہلی محبت۔ کیسے ہو؟ شادی ہو گئی آپ کی؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال پوچھا۔ نہیں، میرے بھائی آپ کے انتظار میں ہیں، پیچھے سے رائما نے آتے ہوئے کہا تو اس نے ناسمجھی سے سائم کو دیکھا۔ بہن ہے میری، رائما۔ اس نے اشارہ کیا کچھ نہ بولنا۔ میرا انتظار نہیں کر سکتے آپ کے بھائی؟ خیر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی رائما، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا ایڈریس دے سکتی ہیں، ہم اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ رائما کی بات سن کر سائم نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ عاشر مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں کا پلان کام کر گیا تھا۔ جی؟ میشا حیران اور پریشان دونوں تھی۔ آپ نے میرے بھائی کے لیے شادی نہیں کی اور میرے بھائی نے آپ کے لیے، پھر کیوں نہ آپ دونوں کی شادی کر دیں؟ رائما نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے۔ رائما تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ عاشر نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ انہیں ساتھ رہتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ آج سائم کا ولیمہ تھا، گارڈن سجا ہوا تھا، دلہا دلہن موجود تھے، بس رائما کی کمی تھی۔ وہ آگے اس کا دھیان نہ گیا اور ٹوٹے گلاس پر اس کا پاؤں مڑا۔ رائما! عاشر چیختے ہوئے اس کے پاس آیا، پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ عاشر نے اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا، جلدی سے پٹی کی۔ سائم تیزی سے اندر آیا۔ گڑیا، یہ کیا کیا؟ وہ پریشانی سے اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ عاشر نے پٹی کر دی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ عاشر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھیں گے، اس نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ اپنی بیوی کی کیئر کر رہا ہوں، دیکھنے دو، اس نے مسکرا کر کہا اور اسے سنبھالے باہر لایا۔ سائم نے ہنس کر دونوں کو دیکھا۔ اس صدی کے لیلا مجنون وہ دونوں تھے جنہیں کبھی کسی کی فکر نہیں تھی، اپنے میں لگے رہتے تھے۔ سائم کے کہنے پر وہ رائما کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ رائما کی شرارت میں تیزی آئی تھی۔ وہ اکثر جان پوچھ کر عاشر کے کپڑے پریس کرواتے جلاتی تھی کہ اسے آفس نہ جانا پڑے۔ وہ جب گھر رہتا تو رائما کے مزے ہوتے، کبھی اسے لیے کہیں چلا جاتا اور کبھی کہیں۔ ماریا نے ان کی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کی، جس کا جواب سائم اور عاشر نے دیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن روتی ہوئی واپس بھاگ گئی۔ رائما نے اپنی فیلنگ سمجھ کر عاشر کی محبت جب سے قبول کی تھی، زندگی دلچسپ لگنے لگی تھی۔ اس وقت بھی عاشر کی میٹھی سرگوشی پر رائما کا بھونڈا سا سوال ہوتا۔ وہ گھورتا، لیکن پھر
हंस देता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।